బ్రేకింగ్ ను చూస్తున్నాం. కోనసీమ జిల్లా ఇరుసమండలోని ఓఎన్జీసీ సైట్లో బ్లోఅవుట్ తీవ్రత తగ్గింది. అగ్నికీలలపై మూడు వైపుల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడితో కూడిన వాటర్ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియతో నీటిని వెదజల్లుతున్నారు. మంటలు కొద్దిగా అదుపులోకి వస్తున్నాయి. మంటలు నియంత్రించేందుకు వారం రోజుల సమయం పడుతుందని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. బ్లోఅవుట్ వల్ల ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఓఎన్జీసీ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా వెల్లడించారు. అధికారులు ఇరుసమండలో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. గ్రామస్తులు పునరావాస కేంద్రాల నుంచి గృహాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇరుసమండలో పాఠశాలలు కూడా మళ్లీ తెరుచుకున్నాయి. బ్లోఅవుట్కు కారణమైన డీప్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్లక్ష్యంపై విచారణ జరపాలని ఎంపీ హరీష్ దుమాదూర్ తెలిపారు. అదేవిధంగా ఓఎన్జీసీ డ్రిల్లింగ్ చేసే ప్రతి సైట్ వివరాలు ప్రజలకు తెలియజేయాలని ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాత గ్యాస్ పైప్లైన్లను మార్చాలని కూడా కోరుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లా ఇరుసమండలోని ఓఎన్జీసీ సైట్లో బ్లోఅవుట్ తీవ్రత తగ్గింది. అగ్నికీలలపై మూడు వైపుల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడితో కూడిన వాటర్ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియతో నీటిని వెదజల్లుతున్నారు. మంటలు కొద్దిగా అదుపులోకి వస్తున్నాయి. మంటలు నియంత్రించేందుకు వారం రోజుల సమయం పడుతుందని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. బ్లోఅవుట్ వల్ల ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఓఎన్జీసీ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా వెల్లడించారు. అధికారులు ఇరుసమండలంలో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. గ్రామస్తులు పునరావాస కేంద్రాల నుంచి గృహాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇరుసమండలంలో పాఠశాలలు కూడా మళ్లీ తెరుచుకున్నాయి. బ్లోఅవుట్ కారణమైన డీప్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్లక్ష్యంపై విచారణ జరపాలని ఎంపీ హరీష్ మాథూర్ కోరారు. ఓఎన్జీసీ డ్రిల్లింగ్ చేసే ప్రతి సైట్ వివరాలు ప్రజలకు తెలియజేయాలని ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాత గ్యాస్ పైప్ లైన్లను మార్చాలని కూడా కోరుతున్నారు. So I am Vikram Saxena. I am Director Technology and Field Services on the board of ONGC. Uh, this well was being actually it's a PEC contract given to Deep Industries Limited. We have given them for development of our production for 15 years. So the well was being operated by them, by Deep Industries. So now that there is a blowout like there was a blowout like condition, now the conditions have really subsidized to a considerable extent and things are very much in control. Our teams have already arrived. One team has arrived from Mumbai. Our head RCMT, Mr. Sri Hari, he is already there. He has chalked out all our blowout control plan. Our equipments are here. As I just now told that we have an agreement with Wild Well Control, which is a US company, and they are standby. They are ready with their visas. Within 2 days, we'll decide whether to call them also based on the condition of the well. So the condition at present are very well are under control and safe. So we are hopeful that minimum within 1 week we will be able to control it. What about casing and capping, sir? That is what I am saying. So regarding casing and capping, maximum 1 week I think will take 1 week. And if any eventuality comes, then it may exceed. But because you never know about the reservoir conditions, sometimes they escalate also. But we are quite based on our experience in oil and gas industry, being the premier NOC of India. So we are sure that within 1 week we will be able to achieve it. Sir, what is the procedure of well locking totally? What? What is the process of total Killing of well. Killing of well. So now that the well is blowing some gas and it's a flame, the first thing we have to do is to cap the well, how to contain the well. After that we install our equipments there and then we intervene in the well and we call it in oil and gas industry, we kill the well actually. We subdue the well. Then we take over then we complete the well. So I am Vikram Saxena. I am Director Technology and Field Services. So by yesterday evening and late night, slowగా the intensity of flame reduce అయింది. సో రైట్ నౌ అరౌండ్ 4 to 5 పంప్స్ అక్కడ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి. ఫ్రమ్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఒక 3 పంప్స్ అండ్ వెస్టర్న్ సైడ్ నుంచి ఒక పంప్ ఆపరేట్ అవుతుంది. సో రైట్ నౌ ఆల్మోస్ట్ నిన్నటితో కంపేర్ చేసుకుంటే 95% ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ ఇంటెన్సిటీ కావచ్చు, ఆ హైట్ కావచ్చు, ఆ విడ్త్ కావచ్చు, అదంతా కూడా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో రైట్ నౌ ఇట్స్ అట్ అ బేర్ మినిమం లెవెల్ విచ్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్. సో ఆల్ ద ఓఎన్జీసీ టీమ్ అందరూ కూడా దే హావ్ స్పెషలైజ్ టీమ్ ఫ్రమ్ బరోడా నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్టర్ గారు వచ్చారు. And they are being monitoring the situation closely, and whatever support required from administration అదంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది.
So right now situation is, so as from the ONGC authorities we have discussed క్లియర్గా రైట్ నౌ ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సేఫ్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ 450 మెంబర్స్ని అక్కడి నుంచి సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో 1 కిలోమీటర్లో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్స్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం జరిగింది రిలీఫ్ సెంటర్స్లో. వాళ్ళందరూ కూడా ఆందోళన చెందకుండా దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దేర్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ దే కెన్ లివ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా కంట్రోల్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఓఎన్జీసీ అథారిటీస్తో డిస్కస్ చేసినట్టుగా, సో రైట్ నౌ వాట్ ఆర్ ది సేయింగ్ ఈజ్, సో ఆ ఫైర్ అనేది నెక్స్ట్ ఒక 4-5 days వరకు కంటిన్యూ చేసి తర్వాత దాని యొక్క సీలింగ్ అనేది క్యాప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫైర్ ఇమీడియట్గా డౌస్ చేయడం వల్ల నెగిటివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఓఎన్జీసీ అథారిటీస్. ఫైర్ ఇమీడియట్గా డౌస్ చేస్తే మన గ్యాస్ లీకేజ్ అనేది కనపడదు. సో ఫైర్ని అలానే మినిమం క్వాంటిటీలో మెయింటైన్ చేస్తూ అప్పుడు మనకి ఆ ఫైర్ లీకేజ్ అయితే ఉందో దాన్ని ఈజీగా ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ క్యాప్ చేసిన తర్వాత దే విల్ యాక్చువల్లీ డౌస్ ద ఫైర్. సో ఆ మెకానిజం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ కన్సర్న్డ్ టెక్నికల్ టీమ్. సో అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 3 to 4 days వరకు ఆ మినిమల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఉంటుంది, దట్ విల్ కంటిన్యూ. సో దానివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు, ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సో సరౌండింగ్లో పీపుల్లో ఉన్న ఏరియాస్లో ఉన్న పీపుల్ అందరికీ కూడా ఆల్రెడీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ద్వారా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఇంటిమేట్ చేశాము, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్స్, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. ఎన్ని రోజులు పట్టొచ్చు ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే? సో అరౌండ్ 1 week మాక్సిమం. అసలు యాక్చువల్లీ ఇప్పటికే నార్మల్సీకి వచ్చేసింది, బట్ ద ఫైర్ విల్ బి డౌజ్డ్. వాళ్ళ టీమ్స్ కూడా వచ్చేసి నౌ వాళ్ళు ఆ వాటర్ బ్లాంకెట్ టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ చేసి కిందికి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడో ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దే విల్ బి రిజాల్వింగ్ ఇట్. మాక్సిమం ఇట్ విల్ టేక్ 4 or 5 days. దట్స్ ఆల్. సో వాటర్ అంబ్రెల్లా అన్నారు కదా, దానికి 4 pipes 5 pipes ఎక్కడ లేవు కదా సార్, 3 or 2 మాత్రమే మెయింటైన్ అవుతున్నాయి. No, around 3 ఏమో దే హావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సైడ్, ఒక 1 ఏమో ఇన్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్. సో దాంట్లోంచి వాళ్ళు డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ ఇప్పుడు ఎలా చాలా తగ్గింది. సో అందుకని టెంపరేచర్ ఎక్కువ లేదు, అందుకని చెప్పి 3 కూడా ఆపరేట్ చేయట్లేదు, 2 ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అందులో చెమురు కూడా కలవటం వల్ల, మెయిన్ గ్యాస్ తో పాటు ఆయిల్ కూడా కలవటం వల్లే అంటే I was told by ONGC authorities is that this field has no oil in it. It's only gas fuel, right? సో అంటే ONGC authorities చెప్పడం ఏంటంటే అందులో ఆయిల్ లేదు, ఇట్స్ ఓన్లీ గ్యాస్, బట్ కొన్ని సెడిమెంట్స్ ఉండడం వల్ల స్మోక్ వస్తుంది. సో బై ఎస్టర్డే కోనసీమ జిల్లా ఇరుసమండలోని ఓఎన్జీసీ సైట్లో బ్లోట్ తీవ్రత తగ్గింది. అగ్నికీలలపై 3 వైపుల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడితో కూడిన వాటర్ అంబ్రెలా ప్రక్రియతో నీటిని వెదజల్లుతున్నారు. మంటలు కొద్దిగా అదుపులోకి వస్తున్నాయి. మంటలు నియంత్రించేందుకు 1 వారం రోజుల సమయం పడుతుందని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. బ్లోట్ వల్ల ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఓఎన్జీసీ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా వెల్లడించారు. అధికారులు ఇరుసమండలలో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. గ్రామస్తులు పునరావాస కేంద్రాల నుంచి గృహాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇరుసమండలంలో పాఠశాలలు కూడా మళ్లీ తెరుచుకున్నాయి. బ్లోట్ కారణమైన డీప్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్లక్ష్యంపై విచారణ జరపాలని ఎంపీ హరీష్ మాథూర్ కోరారు. ఓఎన్జీసీ డ్రిల్లింగ్ చేసే ప్రతి సైట్ వివరాలు ప్రజలకు తెలియజేయాలని ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాత గ్యాస్ పైప్ లైన్లను మార్చాలని కూడా కోరుతున్నారు. దీని గురించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉదయ్ అందిస్తారు. ఉదయ్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం ఇరుసమండలంలో పరిస్థితులు ఏంటి? ఇప్పుడిప్పుడే వాతావరణం కొంచెం కోలుకుంటున్నట్లు అర్థమవుతోంది, మంటలు కూడా అదుపులోకి వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా 1 వారం రోజుల సమయం పట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నట్టు అర్థమవుతోంది. ఓవరాల్గా చూస్తుంటే అక్కడ పరిస్థితులు మొత్తం ఇటు నివాస సముదాయాలు కానివ్వండి, ఇటు పాఠశాలలు కానివ్వండి, అన్నీ కూడా కొంచెం మళ్ళీ యథాస్థితికి వచ్చినట్టు అర్థమవుతా ఉంది, పరిస్థితి సద్గుముడిగినట్టు అర్థమవుతోంది. దీని గురించి తాజా అప్డేట్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ రహీం. ఇరుసుమండలో అయితే ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. జనజీవనం మళ్ళీ ప్రారంభమైంది. మొన్న ఉదయం 11 గంటల నుంచి నిన్న రాత్రి వరకు ప్రజలైతే పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకున్నారు. వారికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ అధికారులు అయితే చేయడం జరిగింది. నిన్న పూర్తిగా అంటే దాదాపుగా గణనీయంగా అయితే ఈ బ్లోట్ అయితే ఉధృతి తగ్గింది. అధికారులు కూడా ప్రజలను ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్ళు వెళ్ళి మామూలుగా జనజీవనం సాగించాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాంతో అక్కడ విద్యుత్ కూడా పునరుద్ధరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చురుటాకుల్లో వణికిపోయిన ప్రజలైతే ముప్పు తప్పిందనే ఆనందంతో ఎవరి ఇళ్ల కాళ్ళు అయితే వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ బ్లోట్ వద్ద అయితే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన నిపుణుల బృందం అయితే బ్లోట్ ని పూర్తిగా నియంత్రించడానికి అయితే కసరత్తు ప్రారంభించారు. వాటర్ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియ ద్వారా నీటిని స్ప్రే చేస్తూ అక్కడ ఈ బ్లోట్ అయితే క్యాప్ వేయడానికి అయితే పనులు ప్రారంభించారు. బ్లోట్ పక్క నుంచి పొలాల్లో ఈ బ్లోట్ రిగ్ అయితే కుట్టకూలిందో దాని సామగ్రిని మొత్తం బయటకు తరలించిన అనంతరం ఈ పని ప్రారంభమవుతుందని చెప్తున్నారు. అక్కడికి బ్లోట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా నిన్న అర్ధరాత్రి అయితే రోడ్డు మార్గం అయితే వేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోడ్డు నుంచి భారీ వాహనాలు అక్కడికి వెళ్ళి
ఆ రిగ్ సంబంధించిన సామగ్రి మొత్తం బయటకు తీసిన తర్వాత ఈ వాటర్ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియ ద్వారా ఆ నీటిని స్ప్రే చేస్తూ మంటల ఉధృతిని తగ్గిస్తూ ఆ వేడిని తగ్గిస్తూ ఈ క్యాప్ వేసే పని అయితే ప్రారంభమవుతుందని అక్కడ ఉన్న నిపుణులు అయితే చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఇది అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ బ్లోట్ సమస్య తగ్గుమడిగినప్పటికీ రాబోయే కాలంలో ఈ పైప్ లైన్లు తుప్పుపట్టిపోయి అప్పుడక్కడ గ్యాస్ లీక్ అయిన సమస్యలు పూర్తిగా ఆ సమస్యలు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలని ప్రజలైతే నేను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమకు ఈ ఎక్స్గ్రేషియాలు కానీ ప్రభుత్వం ప్రకటించే ప్రభుత్వ సంబంధించిన ఈ ఎక్స్గ్రేషియాలు అయ్యే అవసరం లేదు, కానీ తమ జీవితాలతో ఆటలాడుకోవద్దు. ఇటువంటి తుప్పుపట్టిన గ్యాస్ లైన్లు తమ ఈ గ్రామాల మధ్య నుంచి కానీ పొలాల మధ్య నుంచి కానీ వెళ్ళడం ఎప్పటి నుంచో వద్దని కూడా తమ అధికారులు మొరపెట్టుకుంటున్నాం. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలని అక్కడ ఉన్న గ్రామస్తులు అయితే కోరుకుంటున్నారు. రహీల్.